जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन। जय यमुना तीरा जय वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की राधा कृष्ण भगवान की सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की
पतित पावन श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। संत गुरु भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आप सब श्रद्धालु सत्संग प्रेमी श्रोता चरणों में सादर वंदन। हीरा दादानी पुण्यतिथि है तो धामेलिया परिवार अमारे दीपक भाई ना भाव प्रेम आमंत्रण ने मान आपीने एमना मित्रों परिवारजनों पण उपस्थित है। अने विशेष हरिवासर भगवान श्री विष्णु નું સ્વરૂપ સાક્ષાત એવી 11 એકાદશી તિથિ છે। પદ્મપુરાણમાં ભગવાન વેદવ્યાસના વચન છે, નદીઓમાં ગંગા, નક્ષત્રોમાં ચંદ્રમા, પર્વતોમાં હિમાલય, દેવોમાં ભગવાન વિષ્ણુ, એવી રીતે તિથિઓમાં એકાદશી રાજા છે। જેમ પક્ષીઓમાં ગરુડ રાજા છે। એકાદશીનું વ્રત ઉપવાસ તિથિ પાલન કરવાથી ગૌહત્યા બ્રહ્મહત્યા જેવા પાપમાંથી મુક્તિ મળે છે। પણ વૈષ્ણવોને પાપ મુક્તિની બહુ ચિંતા નથી। મૂળ વસ્તુ એ છે કે એકાદશી રહેવાથી ભગવાન હરિ વિષ્ણુ રાજી થાય, પ્રસન્ન થાય અને એની ભક્તિ આપે છે। तो भक्ति विनोद ठाकुर नामना एक संत एमना भजन में कहे छे कि 11 ई भक्तिनी मां छे, जननी छे। मतलब कोई 11 व्रतनु पालन करे तो एना जीवन में एना हृदय में भक्ति महाराणी विराजमान थाय छे। अने ज्यां भक्ति होय ने भगवान ने बोलावा नथी पड़ता, भगवान दौड़ता आवे छे। ज्यां भक्ति होय त्यां भगवान सामेथी आवे छे। तो भूतल भक्ति पदार्थ मोटू आउ दिव्य भक्ति जे भगवान ने पण वश में करी सके एवी भक्ति एकादशी रहेवाथी जीवने प्राप्त थाय छे। आ मेन वस्तु छे। अने बीजू के आ जे एकादशी छे एमने विषे पण पद्मपुराण भगवान वेदव्यास कहे छे कि राजा सूर्यवंशना रामना पूर्वज सत्यवादीओं में जेनु नाम है एवं हरिश्चंद्र राजाए आ एकादशी व्रत करीने विश्वामित्रना परीक्षा के माया माथी मुक्ति मळी थी। आ एकादशीनु व्रत करवाथी गौतम ऋषिना कहेवाथी। कारण के एक हरिश्चंद्र विषे आप सब जाणो छो। नारी कुंवर वेचा सता आँखों थी आंसू नव खस्या। धर्मना कारणे पुत्र ने स्त्री ने काशी बजार में वेचवू पड्यु अने आखी पृथ्वीनो सम्राट अने एक स्मशान में जेने नौकरी करवी पड़े आवी परीक्षानी स्थिति हती। छतां सत्य एणे धर्म ने एणे धारण कर्यो। अंत भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव त्रणेय प्रकट थया था, दर्शन दीधा था हरिश्चंद्र ने। बहुत सुंदर एमनो इतिहास रामायण में, भागवत जी में, पुराणों में है अने लोक में पण प्रसिद्ध है। तो ये आ एकादशी हरिश्चंद्र राजा साथे कनेक्ट है। तो अपना जीवन में पण धर्म, सत्य, प्रेम, शक्ति वधे आ 11 व्रत करवाथी। अने 11 व्रतना उपवास में केवल अन्न न लेवू के भूख्या रहेवू ज नहीं, सत्संग ने कीर्तन करवा ए बहुत महत्वनुं छे। एटला माटे ज आपणे अर्धो पोणो कलाक कीर्तन कर्या। आ शुद्ध सत्संग हतो। एक बार शायद नामदेव नहीं पण एकनाथ महाराष्ट्र में कथा करता ने तो सत्संग करता रामायणनो गीतानो तो हनुमानजी साक्षात आवता एम के छे। अने एक बार पछी हनुमानजी ने ओळखी गया कि ईज छे। तो कि महाराज तमे वाहे आववाने हवनी पहेला वया जने देखा पण हवे तमे ओळखाई गया छो। एकनाथ कळी गया अने तमे आवो छो एटले
હવે હું ધ્યાન રાખીશ, શુદ્ધ સત્સંગ કરીશ. શું કરીશ? તો અત્યાર લગી મતલબ શું કરતા હતા એ કે નહીં, મોટા માણસ હનુમાનજી જેવા માણસ શ્રોતા થઈને બેહે તો વક્તાએ આમ વિવેકને આમ શુદ્ધ, આમ આડોવળું ન બોલાય, મસ્તી મજાક આમ ધ્યાન રાખવું પડે ને એમ. હનુમાનજી કે મારી ચિંતા નહીં કરો, તમે ગામવાળાને ગમે ને એ સત્સંગ તમે બરોબર કરો છો, મારી ઉપર ધ્યાન મત આપો. એ કે પણ તમે આવતા હોય તો અમારે શુદ્ધ સત્સંગ જ કરવાનો હોય ને. અને ગામના બધાને ચોખવટ કરી કે આ જે સત્સંગ છે શુક્રવારનો એ શુદ્ધ સત્સંગ છે એમ. તો ઓલા ગામના બધા ખુશ થયા, હાલો હનુમાનજીને લીધે આપણને કાલ શુદ્ધ સત્સંગ. અત્યાર લગી થોડું ભયડ્યું બાપુએ એમ. તો બીજા દીએ બધા ગામવાળા 8:30-9:00નો સમય આપ્યો એટલે આવી ગયા વાળું કરીને નવરાત્રે. અને એકનાથે કીર્તન ચાલુ કર્યા, વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલાન, કોણે ડીઠેલાન ઉપાડ્યું. તે 9:15 થઈ ગયા એટલે રોજ 15 મિનિટ કીર્તન કરે, પછી રામાયણની સોંપાયું ગાયને સમજાવે. પણ આજ 9:15 થયા તો એકનાથ ચાલુ, પછી 9:30 થયા. ગામવાળા વિચાર કરે કે આજ કાંઈક પરવસન નહીં હોય, પ્રભુ નકરું ગાશે એમ. તે અમુકે કોથળા ઉપાડ્યા, કોથળા લઈને આવતા પહેલાં. તમે એમ ગામમાં ગયા હશો, પહેલાં હું છે પાથરણા લઈને આવતા, જમવાનું હોય ડીશું લઈને આવવાનું. હવે બધું તૈયાર ઉપર, પહેલાં તો આપણી વ્યવસ્થા કે અમુક કોથળા હોતા ઉપડ્યા. આ બાપુએ ચાલુ રાખ્યું એટલે 9:15 થયા તોય હરે રામ હરે કૃષ્ણ, રામ કૃષ્ણ હરિ, જય જય રામ કૃષ્ણ હરિ, હરિનું નામ. તો બીજા ઘેટા હતા એ ઉપડ્યા. પછી 10 વાગ્યા તો પૂરો થઈ જાય ગામડામાં સત્સંગ, 1 કલાક કરતા. તો 10 વાગ્યા તો તે જય જય રામ કૃષ્ણ હરિ, જય જય રામ કૃષ્ણ હરિ. છેલ્લે એક શ્રોતા વિદ્યા હનુમાનજી બેઠા હતા. એ કળી ગયા કે હનુમાન જ હોય તો જ રોકાણ હોય, બાકી થાવ વૈયા ગયા. તો હનુમાનજીએ કીધું મેં તમને ના પાડી હતી શુદ્ધ સત્સંગ નહીં કરો, આખું પાકું ભવડો તો જ લોકો બે. તે બી બરોબર કરતા હતા કે તમે જો ન એટલે રામકૃષ્ણ એમાં જ કાંઈ ભેળસેળ થાય નહીં. હું માની લો હરે કૃષ્ણ હરે રામ મંત્ર ગાવ તો એમાં શું ભૂલ થાય અને એમાં શું. પણ હમણાં જો બોલવાનું ચાલુ કર્યું કંઈક કોકને ગમે ન ગમે, આડું અવળું હસી આવું થઈ જાય ને કાંઈક ને, તો આમાં તો ભેળસેળ થઈ કહેવાય. પણ ભગવાનના નામનું કીર્તન કરવું એ શુદ્ધ સત્સંગ છે. અને આજ 11 છે એટલે આપણે 9:30 સુધી એ કર્યો. હવે થોડોક ભેળસેળ્યો, મારી વાત ચાલુ થાય તો એમાં થોડુંક તમારે એસોટ કરવાનું, સાણી મારવાની છૂટ છે. હું ક્યાં કહું છું બધું માની લ્યો અને બધું કરો, જે સારું લાગે, જે હાસું લાગે એ ઉતારો. બાકી હરે કૃષ્ણ હરે રામ ક્યાં કોઈના લીધે દીધા આપણે, સમજ્યા ને તમે? કોઈ બંધન ફોર્સ તો કર્યો જ નહીં. પણ જે સાચું સારું કામનું છે એને જીવનમાં ઉતારો. કોનો લાભ છે? આપશ્રીનો જ લાભ છે. તો અમારે થોડાક આવા અશુદ્ધ સત્સંગ છે ને આમાં ભેળવવું. હકીકત અશુદ્ધ તો કાંઈ નથી, પણ નામ એકનાથની એવી વિનમ્રતા હતી કે માણસ છે, એ જીવ છે, એ બોલી એટલે કાંઈ ભૂલ થાય ને ભૂલ ન થાય. હાસું કે પણ તોય સામેવાળાને મગજને બુદ્ધિ અવળાય એને અવળું લાગી શકે ભાઈ. તો આપણે શું કામ કોઈને દિલ દુખાવવું એમ, ભાવ તો એવો નથી તે. એટલે એણે કીધું શુદ્ધ સત્સંગ કરી દે. હનુમાનજી એક વિદ્યા, અને હનુમાનજીને તો રામનું નામ કૃષ્ણનું નામ ગમે જ છે અને કથાય ગમે છે, પ્રભુ ચરિત્ર સુની બેકો રસિયા. તો હનુમાનજી મહારાજે કીધું કે તમારો શુદ્ધ સત્સંગ બહુ સારો હતો, પણ તમે જે કાંઈ કરો ને એ શુદ્ધ જ હોય છે. કારણ કે તમે જેવા કીર્તન પૂરા કરો એટલે રામાયણની ચોપાયું ગાઓ છો, ગીતાના શ્લોક બોલો છો, એમાં કાંઈ અશુદ્ધિ નથી. એટલે તમારી વિનમ્રતાને મારા વંદન. પણ તમે વ્યાખ્યા કરો તો લોકોને સમજમાં આવે, અને અમારી ચિંતા ન કરો, અમે તો બધું સમજેલા જ છે. એટલે હનુમાનજી કે મારું ધ્યાન નહીં દેતા. તો બહુ સુંદર પ્રસંગ છે. તો મહારાજજી આ કહેતા ઘણી વાર કે શુદ્ધ સત્સંગ લોકોને પચતો, જેમ 24 કેરેટના ઘરેણા ન બને એને 22-18 કરવા જ પડે, એમ અમારી જેવા નહીં. તે ચોપાયું ગમે એટલી આવડે, સંસ્કૃત શ્લોક ગમે એટલા આવડે, પણ એને સમજાવવા થોડુંક દેશી દાખલા હળવું કરવું, ત્યારે જ ઉતરે ને સમજાય ને પચે. સીધો હિસાબ છે. નકર એમના નકરા શ્લોક ગાય જાય તો હરે કૃષ્ણ હરે રામ થઈ જાય બધા. પણ 11ના દિવસે વિશેષ કીર્તન થવા જોઈએ. શુદ્ધ સત્સંગ મતલબ પ્રભુનું નામ જેટલું લેવાય એનું ફળ હજારો ગણું વધતું જાય છે સમયના એકાદશી કાળ તિથિના કારણે.
તો બિલકુલ હું હોશમાં જ હતો, હવાના આવ્યો ને હજી 15 મિનિટ કરાવ્યા કે તમને દાદાની પાછળ 11 થોડાક કીર્તન થાય એનાથી શ્રેષ્ઠ બીજું કાંઈ જ નથી. તો જે આપણે કર્યું એ માટે ધન્યવાદ. અને શ્રી હનુમાનજી મહારાજ હોય કે પ્રહલાદ મહારાજ હોય કે ગમે એ ભાગવત વૈષ્ણવ ભક્તો હોય, એ લોકો કથા ને કીર્તનના બહુ પ્રેમી છે. ભગવાનને પ્રેમ કરે, એ ભગવાનની કથાને ભગવાનના કીર્તનને પ્રેમ કરે. અને એમાં બે ફાયદા થાય. આપણે પાવન થઈ એટલે કે અંતકરણ શુદ્ધ થાય, અને સાથે આપણને પાવર શક્તિ પણ મળે, કારણ કે નામમાં ભક્તિ ને શક્તિ બધું છે. અને જો આ રામનો આ કૃષ્ણનો મહામંત્ર તમે શ્રદ્ધાથી પ્રેમથી ધીરે ધીરે લેવા માંડો તો એ જ રામ અને કૃષ્ણ તમારી સામે સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ પણ ઊભા રહી જાય. કારણ કે જેને જેને ભગવાન મળ્યા છે, પ્રાચીન કે અર્વાચીન જે સંતો હોય, એણે કીર્તન કર્યા છે, કથા કરી છે, એને જ ભગવાન પ્રકટ થયા છે. તો પ્રેમથી કીર્તન થાય તો પ્રેમ તે પ્રકટ હોઈ મેં જાના, હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાન. તો આપણે આ સંતોની પરંપરામાં પ્રેમથી કીર્તન કરવું, અને એનાથી ભગવાન આપણને સુંદર બુદ્ધિ આપશે કે આપણે ભગવાનની લીલા, ભગવાનનો સંદેશ સમજી શકશું અને આ જન્મ મૃત્યુમાંથી ભગવત ધામ જઈ શકશું. આ વાત ભગવાન 10મા અધ્યાય ગીતામાં કરે છે. ભજતા મામ પ્રીતિપૂર્વકમ, હે અર્જુન, જે પ્રેમથી મારું ભજન કરે એને હું એવી બુદ્ધિ આપું છું, મામ ઉપયાંતિ, મારી પાસે આવી જશે, એવી બુદ્ધિ ભગવાન આપશે. અર્થાત કામ, ક્રોધ, ઈર્ષા, રજોગુણ, તમોગુણમાંથી આપણી મતિ શુદ્ધ થશે. અને સાત્વિક મતિ હોય ને એ સત્સંગને પકડી શકે. આપણે બધા દિવસભર કામ કરીએ, વ્યવહાર કરીએ, અને સાંજે સત્સંગમાં આવી એટલે બધો રજોગુણ તમોગુણ વધારે હોય. રજોગુણ એટલે અનેક પ્રકારના કામ કર્યા હોય, અનેક પ્રકારની વાતો કરી હોય, સાંભળી હોય, વ્યવહાર વ્યવસાય કર્યો હોય, એ અહીંયા ભમતું હોય થોડુંક, સમજે. અને પછી આપણે જમ્યા, આજ તો કદાચ ફરાળ કર્યા છો કે ઓછું કર્યા છો, નકર ત્યારે બધા સત્સંગમાં આવે 8 પછી તો જમીન આવે, એટલે પછી ઊંઘ, તમોગુણ. એક તો આખો દી કામ કાજ થાય ક્યાં વ્યવહાર, અને પછી જમીન ઊંઘ આવે. ના એની ચાલુ કરી ઓમ નમો ભગવતે, તો માણા બેસ. એ જે સત્સંગ છે ને એ બહુ આમ શું કહેવાય અનુકૂળ. સવારમાં સમય સાત્વિક હોય, આરામ થઈ ગયેલો હોય, સવારનો સત્સંગ બહુ લાભદાયક. સાંજનો તો પણ આપણે જો સવારે 7 વાગે રાખ્યો હોય તેમ કોઈ આવો નહીં, અને ભવિષ્યમાં તેમાં આવો કે ન આવો, અમારે સવારે 7 વાગે જ કરવાનો થાય છે, એ પાક્કું જ પાસ, એ પાક્કું જ છે. પણ થોડોક સમય વાટ જોઈ, કારણ કે ભજન તો, અને સવારે આવે એ જ પાકા, સાંજે આવે એ આખા પાકા. દહીં દૂધવાળા એ આવે તેમ ન આવે, મોજવાળા આવે. હાસા ભગત તો નિદ્રા ઊંઘ છોડે, હરીને ભજવાનું ટાણું મહત્વનું તો સવારનું છે ને. તો ધીરે ધીરે આપણે, અત્યારે આપણને છૂટ છે, પણ ધીરે ધીરે આપણને લક્ષ્યની ખબર તો હોવી જ જોઈએ. તો ભગવાનની લીલા કથા, સાત્વિક બુદ્ધિ, સાત્વગુણી સમય અને સાત્વિક સ્થાન. સ્થાન પણ સાત્વિક હોવું જોઈએ, જ્યાં ભક્તો રહેતા હોય, ભજન થતું હોય, નિર્મળ હોય, પવિત્રતા હોય, અને મતિ સાત્વિક હોવી જોઈએ. અને સાથે સાથે સમય તો બહુ અસર થાય. સત્વત સંજાયતે જ્ઞાનમ, ગીતામાં ગોવિંદ કહે છે કે અર્જુન, સત્વગુણમાં જ જ્ઞાન ગ્રહણ થઈ શકે. તો હવે આપણે આવા સમય કરીએ એટલે આપણે કીર્તન કરીએ આજે, એનાથી શું થાય? સાત્વિકતા આવે, ભક્તિ આવે, ભગવાનની કૃપા આવે, એટલે આપણે થોડાક મનથી લાયક બનીએ સત્સંગને ગ્રહણ કરવાના. અને પછી આપણે મંગલાચરણ એટલે પ્રાર્થના કરીએ પ્રભુને. તો હજી ભગવાન થોડીક ગુરુને સંતો દયા કરે કે આપણે હજી થોડાક સત્સંગને યોગ્ય બનીએ, અને આ સત્સંગ રૂપી અમૃત ગંગા જ્ઞાન આપણા હૃદય કમળમાં, હૃદય પાત્રમાં ટકે. તો એ માટે પ્રેમથી ચાલો પ્રાર્થના પણ કરી લઈએ, અને પછી ભાગવતની એક નાની એવી લીલા સાંભળશું. હમણાં કૃષ્ણ જન્મ આપણે મનાવ્યો, તો કૃષ્ણ જન્મ થયા પછી સુખદેવજીએ ઘણી બધી લીલાઓનું વર્ણન ભાગવતજીમાં કર્યું છે. તો સુંદર કીર્તન થયા, અને ભાગવતની એક શ્લોક બોલશું, નાની એવી લીલા સાંભળશું. પણ એ પહેલાં પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ. આપ સૌને વિનંતી છે, મારી પાછળ બોલવાનો પ્રેમથી પ્રયાસ કરો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.
ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયેમ ઉદીરયે. શ્રી ગુરુવે ગૌરચંદ્રાય રાધિકાય તદાલયે કૃષ્ણાય કૃષ્ણ ભક્તાય તદ્ભક્તાય નમો નમઃ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. તો જન્માષ્ટમી પહેલાં 3 દિવસ ભાગવત કથા અંતર્ગત 10મા સ્કંદના 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન કૃષ્ણની બાળ લીલાઓમાં એક શકટ ભંજન લીલા, શકટાસુર ઉદ્ધાર લીલા સંક્ષેપમાં આપણે સાંભળી હતી. અને એ શકટાસુર નામના અસુરનો બાલકૃષ્ણ પ્રભુએ ઉદ્ધાર કર્યો. પછી નંદ, ઉપનંદ, અભિનંદ, વ્રજ ગોપ, ગોપીઓ, યશોદા, રોહિણી બધા બાલકૃષ્ણને પ્રેમથી વહાલ સાથે ચેક કરે, કંઈક લાલાને થયું નથી કાંઈ. તોય નંદ બાબાને આમ અંતરમાં શાંતિ નહોતી. એટલે જેટલા બ્રાહ્મણો એ ઉત્સવમાં આવ્યા હતા અને જેટલા લોકો મંત્ર અને વેદની સ્તુતિ કરતા હતા એ બધા બ્રાહ્મણોને કીધું કે હે બ્રહ્મ દેવતાઓ, તમે પૃથ્વીના દેવતાઓ છો, રત્ન છો, અને એમાંય અમારા ગોકુળના છો, યમુના કિનારાના. અને તમે બધા મારી પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ રાખીને મારે આંગણે પધાર્યા છો. તો મારી સેવામાં કાંઈ ત્રુટિ રહી ગઈ હોય તો ક્ષમા કરો. અને મારા લાલાને રક્ષા થઈ. આવડો મોટો ગાડું, 1000 કેટલું ટન એમાં વજન હતું, કોઠીઓ ભરી હતી, એ બધું ઉડી ગયું, જમીનમાં ગાડું ભાંગી ગયું, ચકડા પકડા બધું વિખાઈ ગયું. તો એ મારા લાલાને ખરો જ પણ નહીં, વાળય વાંકો ન થયો. આ બધા તમારા આશીર્વાદનું ફળ છે. નંદ બાબા શું કહે છે કે આ બધું તમારી જેવા વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણો મારે આંગણે વેદ વાંચ્યા, મંત્ર ભણ્યા, આશીર્વાદ આપ્યા, એનું ફળ છે કે મારા પુત્રની રક્ષા થઈ, કાંઈ નથી થયું. અને એટલે હું હજી પ્રસન્ન છું કે તમને જેટલું આપ્યું છે એ બધું ડબલ. મતલબ ગાયું 5000 આપી તો 10,000, 5 તોલા હોનું આપ્યું 10 તોલા. રોકડાની નથી ખબર, પણ રોકડા નથી લખી, આ સુવર્ણ મુદ્રા લખી છે. અને ગાયું અને ઘરેણા અને હીરા માણેક એવું નંદ બાબાએ શું કરી નાખ્યું? ડબલ કરી નાખ્યું. નંદ બાબા હતા, બીજા હોય તો એમાંય કસ મારે આપ્યા, એ લાવો લાવો આવતી વખતે રાખો. પણ નંદ બાબા એ બધું જ ડબલ કરી નાખ્યું કે મારા લાલાની રક્ષા થઈ, એનાથી મોટું મારે કાંઈ જ નથી. અને હવે હું તમને પ્રાર્થના કરું છું કે મારા કનૈયાને આશીર્વાદ આપો. બોલો, હજી આશીર્વાદ દેવરાવે. વાસ્તવમાં આશીર્વાદ સૌથી મોટું સુરક્ષા કવચ છે. મોટા મોટા શસ્ત્રો, અસ્ત્રો કે તમારા કર્મનું ફળ આશીર્વાદના કવચને નથી તોડી. બહુ જરૂરી હોય છે. પણ કોના આશીર્વાદ? સુખદેવજી આ બધી વાત આપણે શકટભંજન લીલામાં
થઈ નહોતી, એટલે હું આને ફરીથી ચાલુ કરીને આગલી લીલા કહીશ, તૃણાવર્ત વધની આજ લીલા. પણ આની વાત જે બ્રાહ્મણો વિશે લખ્યું છે જુઓ, યે અસૂયા તદંભ ઈર્ષા હિંસા માન વર્જિતા. જે બ્રાહ્મણો કે વૈષ્ણવો ઈર્ષા શૂન્ય હોય, ખોટું ન બોલતા હોય, દંભ ન કરતા હોય અને હિંસા ન કરતા હોય, કોઈનું અપમાન ન કરતા હોય, આવા બ્રાહ્મણો જે બોલે એ ઈશ્વરને પૂરું કરવું પડે. સુખદેવજી કહે છે ભાગવતમાં કે ન તેષા સત્યશીલા નામ આશીષો વિફલા કૃતા. જે બ્રાહ્મણ સત્યવાદી છે, ઈર્ષા શૂન્ય છે, દંભ શૂન્ય છે, હિંસા શૂન્ય છે અને કોઈનું અપમાન કરતા નથી અને પોતે માન વર્જિતા, પોતે માન, આવા બ્રાહ્મણો જે કાંઈ મોટામાંથી બોલે, આશીર્વાદ આપે, એ ન વિફલામતા, એને પ્રકૃતિ કે પરમેશ્વર પણ વિફલ કરી શકતો નથી. હવે નંદ બાબાને બહુ જ શ્રદ્ધા છે કોની ઉપર? બ્રાહ્મણો ઉપર અને બ્રાહ્મણોના વચન ઉપર, વિશ્વાસ ઉપર. કેમ? કારણ કે નંદજીને અનુભવ એટલે શું કહેવાય, એને વીતેલી છે આપણી કાઠિયાવાડ, કે મારા ઘરે પારણું બંધાનું ને એ ત્યાં બ્રાહ્મણોના જ આશીર્વાદ છે. આનંદ વૃંદાવન ચંપુમાં કવિ કર્ણપુર કથા લખે છે કે નંદ બાબા સવારે રોજ 3:30 જાગે છે, નિયમ છે, અને જાગીને યમુના સ્નાન કરવું આ નંદ બાબાનો નિયમ. જેના ઘરે ભગવાન પુત્ર બન્યા ઈ તે 3:30, તો લેણું જેને હોય એને જાગવું જ જોઈએ ને. નંદ બાબાએ જાગે છે અને 11નું વ્રત નંદ બાબાએ રહે છે. ભાગવતજીમાં કથા છે. એકવાર તો એવું બન્યું કે નંદ બાબા 11નું વ્રત રહ્યા ને 11 યમુના નાહવાની વધારે એને હામ, તે ઉતાવળમાં છે ને 2:30 વાગે આંખ ખુલી ગઈ. એટલે 3:30 જાગીને નંદ બાબા 4 વાગે યમુના કિનારે નાવા જાય, પોગે તો 4 વાગી જાય એમ નાઈને એવું કરે. પણ આજ 11ની દી ઉતાવળમાં 2:30 વાગે આંખ ખુલી ગઈ. નંદ બાબાને ઘડિયાળ તો એ વખતે હતી નહીં, કાંટા કટકટ થાય, અનુમાન બધું પ્રકૃતિની હારે મોસમ હાલતું. તો એને એમ થયું કે વાગી ગયા, તો એ પહોંચ્યા યમુના કિનારે, વાગ્યા હતા 3, જબકી વાગવા જોઈએ 4, આમ 1 કલાક વહેલા. તમારે આવું થયેલું ક્યારે? મોડા દાખલા વધારે હોય, આપણે 1 કલાક વધી ગઈ, પણ આવું થાય ક્યારેક. થયું છે એવું નથી, ન થાય. આનંદ હોય ને ત્યારે થાય. તો થયું. તો જેવા યમુનામાં નાવા ગયા ને, તો વરુણ દેવ જે જળના રાજા છે એના સૈનિકો ફરવા નીકળ્યા હતા. વરુણ દેવના નોકરો એટલે સેવકો, દેવતાઓ જ હોય. એ બધા એ પાણીમાં શ્વાસ લઈએ કે રહીએ કે પાણીમાં નગર બનાવેલું એમાં જીવીએ કે આવી એની પાસે વિદ્યા હોય મંત્રોથી. તો એ આમ આંટા મારવા નીકળેલા, મોટા પડેલા થોડા, કે નંદ બાબા જેવા યમુનામાં નાવા ગયા ને એને ક્યાંય લઈ જાય એટલે યશોદા વિચાર કરે કે આ વહેલા ગયા ખબર નહીં, પણ આવ્યા શા ને સૂર્ય ઉગ્યો તોય નંદ બાબા આવ્યા. આખું ગોકુળ મીંડ્યું ગોતવા, નંદ ક્યાંય ગયા, નંદ ક્યાંય ગયા, કોને જાણે. પછી કનૈયાને જગાડ્યા, જાગીને જાદવા કરી, બાપા કંઈક ખોવાઈ ગયા, ભાઈ ઊભા હતા, ગાયું લઈને પૈસા જા પેલા બા. કૃષ્ણ તો બધું જાણે, બલરામ ને એ બધા રોજ યમુના કિનારે જાય તે. આ વખતે ગાયો વગર સિદ્ધાર્થ પહોંચ્યા, એને ખબર છે, કૃષ્ણને બધી ખબર છે. જો ને ગુરુપુત્રને સાંદીપની ઋષિ ભણવા આવ્યા ઉજ્જૈન, તો ગુરુ માતાએ કીધું દક્ષિણામાં પુનર્દત્ત છોકરાનું નામ હતું. એ 16 વર્ષનો હતો અને પ્રભાસમાં અહીંયા આપણે ગુજરાતમાં ફરવા આવ્યો છે, નાવા ગયા તો સમુદ્ર એને ખેંચી ગયા, દીકરો વયો ગયો જુવાન જો. હવે એ દુઃખ રહેતું, પણ કૃષ્ણ બલરામ ભણવા એટલે દક્ષિણામાં હું માગ્યું એ દીકરો લાવી દો. બોલો, કૃષ્ણ બલરામ તો એ સીધા જ સમુદ્રમાં જમવા, સમુદ્રમાંથી સીધા જ ગયા પાતાળ લોકમાં, ત્યાંથી યમપુરીમાં. યમરાજને કહો, યમરાજ કે પણ અહીંયા આવ્યો જ નથી, ત્યાંથી બીજે ગયો, ત્યાંથી ઓલા પણ ત્યાં ગમે ને ગયો, લઈને આવ્યા ને. ઘટના બહુ છે, 5 જણને માર્યો અને ત્યાંથી યમરાજ પાસે ગયા. અને જેવા યમરાજ પાસે કૃષ્ણ બલરામ ગયા, કે ઓહો આ તો આપણા જીજાજી થવાના એ જ આવ્યા. યમરાજે સ્વાગત કે દીકરો આપી દો, અને ત્યાંથી હતો ને એવો લઈને આવ્યા. આવી કૃષ્ણની ગુરુ દક્ષિણાની કથા ભાગવતજીમાં. તો એને બધી ખબર છે કોણ જીવ ક્યાં ગયો ને ક્યાં જવાનો.
અને ગીતામાં બોલાય છે વેદાહમ સમ અતીતાની 4થા અધ્યાયમાં. અર્જુન અતીત, કોઈ પણ જીવનું અતીત એટલે વહી ગયેલું ભૂતકાળ. વેદા અહમ, હું જાણું છું. ભવિષ્યાની, કોઈ પણ જીવનું ભવિષ્ય હું થવાનું એ પણ હું. વર્તમાનાની ચ અર્જુન, વર્તમાન પણ જાણું છું, બધું જ હું જાણું છું. અંતર્યામી નામ અમારા, અંતર્યામી કણ કણમાં છે. આ છે કૃષ્ણની ભગવત્તા. અને આપણને કંઈક થયું તો ડૉક્ટરને કહ્યું પડે મને હું થયું, ડૉક્ટરે રિપોર્ટ જોઈને કે પડે અમને નહીં સમજાતું, તમને હું થયું. એવા કેસ ભગવાન ત્યાં આવે, એને એની ન ખબર હોય, સામેવાળા ન સમજે. તો આવી બધી લીલાઓની સ્મરણ કરવું બહુ જ જરૂરી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જાણે છે. સીધા જ વરુણ લોકમાં, બોલો એને ખબર બાપાની લઈ ગયા. અને જેવા વરુણ લોકમાં હોય તો નંદ બાબાને તો બાંધી દીધા હતા દોડે, થાંભલાય રે, ગુનેગાર હોય એમ. અને ગુનેગાર હતા, કારણ કે જળ, નદી, સરોવરનો નિયમ છે કે તમે બ્રહ્મ મુહૂર્ત પહેલાં એમાં ન નાહીએ. રાત્રિ સ્નાનની મનાય છે, કારણ કે એના દૂતો એ પાણી ડિસ્ટર્બ થાય. એ પણ એક દેવી છે, એક દેવતા છે, કોઈ પણ હોય. તો તમે 3:30 પછી સ્નાનનો નિયમ છે. એ પહેલાં રાત્રિના સ્નાનની મનાય છે, અને એમાં તમને કોઈ પણ ઘટના ઘટી શકે. તો નંદ બાબા તો ગુનામાં, એટલે વરુણ દેવની સભા ભરાણી હતી કે આ છે જેણે 2 વાગે સ્નાન કર્યું છે, અમીને ફરતા હતા એને ડિસ્ટર્બ કર્યું છે યમુના. એટલે બોલો, નંદ બાબાએ વિચાર હાથ જોડીને ઊભા. પણ જેવા કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા હતા વરુણદેવ ઊભા થઈ ગયા અને આરતી ઉતારી. નંદ બાબા વિચાર કરે બાપાને બાંધ્યો ને છોકરાને આરતી ઉતરે. ત્યારે નંદ બાબાને ખબર પડી મારા ઘરે કોઈ પરમ તત્વ આવ્યું, હું તો આને માખણ ચોર ને ઉલ્લાસોરમાં તો અહીંયા એની આરતી ઉતરે છે. ભગવાન કૃષ્ણ કે ઈ તો છે, ઘરનાને ક્યાં વેલ્યુ થાય છે, કોણ આયરો હોય ત્યારે ક્યાં સમજો છો તમે લોકો. આ વરુણ લોકમાં બધા આરતી ઉતારે ને સ્વાગત કરે ને વરુણદેવ ઊભા થઈ ગયા આસન બધું બિરાજો બિરાજો કે ઠાકર. ભગવાન કે બિરાજવાનું પછી મારા ફાધર છોડો પહેલાં એને પગે લાગો. ઓલા બધા છોડીને નંદ બાબાને લાગ્યા પગે. બાપા મૂંઝાવામાં કે આપણે બહુ કમાણી કરી છે કે ઓળખાણું છે ઠેઠ લગી, આકાશમાં જાઓ પાતાળમાં જાઓ બધે આપણી સત્તા દ્વારકાધીશને. આવી બહુ સરસ અંદર પછી વરુણદેવે બહુ સુંદર પ્રશ્નો પૂછ્યા, કૃષ્ણએ જવાબ આપ્યા. નંદ બાબા જોતા જ રહી ગયા કે હારો, મને એમ છે ગાયું સારે હારો બુદ્ધિમાને કેટલો જવાબ આપે તે. આ બધા એના પર્વ છે ને, આપણે પાવર એટલો અને જ્ઞાન એટલું. અને પછી નંદ બાબાએ જાતા જતા પૂછ્યું કોઈને ખબર નથી શીશી કેમ, એને તને કેમ ખબર પડી હું અહીં અંદર હલવાનો છું? ભગવાન કે જેટલા હલવાના એ બધાની હું ખબર રાખું છું, પણ જે મારા થઈ જાય ને એને છોડાવવા હું આવું છું. જે મારા છે એને હું છોડાવ, બાકીને હલવા દઉં છું. બાકી ખબર મને બધાની. બાપા એમાં તમારે બહુ ઊંડું હતું. એ તો હું બલરામ બે આંટા મારતા હતા ને તો ત્યાં તમારા પગલાની સાપ જોઈ તમને જો બાપા આમાં નાવા જાય એમ. ભાઈ ભગવાને આમ બાનું કાઢી લીધું ને એમ થાય આ પાછા મને ભગવાન સમજીને મારી આરતી ઉતારશે, તો પ્રેમ કરવાનો રહી જાય. એની પણ નંદ બાબા 11 રહે છે, 3:30 યમુનામાં નાવા જાય છે. કૃષ્ણનો જન્મ નહોતો થયો એ પહેલાંની કથા એમ છે કે નંદ બાબા 3:30 9 4 વાગ્યા આમ પાછા હેલા આવતા હતા ને, ત્યાં બ્રાહ્મણોનું, ગોકુળના બ્રાહ્મણોનું ટોળું તો ન કહેવાય, સમાજ હાલ્યો આવતો. ક્યાં જતો તો યમુના નાવા. તો યમુના બ્રાહ્મણો નાવા જાય, નંદ બાબા નાઈને આવે. હવે નંદ બાબાના સંસ્કાર તો સંસ્કાર હતા. બ્રાહ્મણ એટલે ભગવાનનું રૂપ, દેવતા કહેવાય. એટલે નંદ બાબા દંડવત પ્રણામ કર્યા કે ઓહો હો, મારું યમુના નાવા તીરથ સફળ થઈ ગયો, કે સવારમાં સૌથી પહેલાં બ્રાહ્મણોના દર્શન ત્યાં ધન થઈ ગયું. એમ કરીને નંદ બાબા લાગ્યા પગે. ત્યાં તો બધા બ્રાહ્મણો ખુશ, પુત્ર ભવ પુત્ર ભવ. 2-3ના મોઢામાં નીકળ્યું તમને છોકરો, આમ હંશમાં હો, ખુશી થઈ. તો નંદ બાબા કે પણ મેં તો આશીર્વાદ માગ્યા નથી, મેં આશીર્વાદ માગ્યા જ નથી તમારા આગળ. પણ એ કે નંદ બાબા તમે માગો અને અમે બોલીએ ને આપીએ તો એ આપણી બેયની વાત ગણાય, અમે દીધા ગણાય. પણ વગર માગીએ અમારે નહોતા દેવા તોય અંદરથી નીકળી ગયું. આ અંદરવાળાના આશીર્વાદ છે. દિલથી નીકળવું એ અંદર છે ને. ઓલું પ્લાન કરીને વાહે પડી જાય ને કોઈક આપણને આપે ને એ ખેંચેલા કહેવાય. શું કહેવાય? એ ખેંચેલા આશીર્વાદ. કે ખેંચેલા ને એ કે અમારે નોંધ દેવા, પણ અમારા મોઢામાંથી નંદ બાબા કહે તો તમારા મોઢામાંથી નીકળ્યું તો જેવી હરીની ઈચ્છા. બાકી મને તો કાંઈ એવા એંધાણી કે લક્ષણ દેખાતા. ઈચ્છા તો ખરી અમારા ઘરે પારણા બંધાય, પણ અમે હવે માંડી વાળ્યું, કાંઈ આમાં સમજાતું નથી. આ નંદ બાબા હરખના આનંદના
ફોરું છૂટે ને ભાઈ ગયા એના ઘર તરફ આમ જાતા હતા ઘરે. ઓલા બધા યમુના કિનારે પહોંચ્યા, ધોત્યું કાઢે, નાવા જાય. એ પેલા વિચાર કરે તું પણ હું કામ ડાયો થયો? છોકરાને બાપા કે પણ બાપા તમે પહેલા બોલ્યા કે છોકરો થાય. તો કે હારું બોલાઈ ગયું નહીં થાય તો મૂંઝાણા. એ બ્રાહ્મણો કે આપણે વગર જોઈતી હું કામ ઓરી છે, ઓલા એ માગ્યા નહોતા અને આપણે ડાયા થઈને કીધું જાઓ છોકરો તમને અને હારો નહીં થાય તો. તા કે આપણે બોલી ગયા છે એ દેવાવાળો ભગવાન છે. નંદ બાબા એ કે ઘરે નહીં પહોંચ્યા, જા છોકરા હટ જા વાહે જા. તો એક બે છોકરા દોડ્યા જોવાને હતા, અય નંદ બાબા તમને બોલાવે, બાપા બોલાવે બ્રાહ્મણો. તો નંદ બાબાને કોઈ આળા નહીં કે હાલો હાલો હજી કંઈક સેવા કહેતા, મને એમ થાય કંઈક સેવા કહે. તા કે સાંભળો, અમારા દિલમાં એવું થાય છે કે તમારા ઘરે એક યજ્ઞ કરી. નંદ બાબા કે સ્વાગતમ. કયો યજ્ઞ કરવો? તા કે ગોપાલ સહસ્ત્ર નામ યજ્ઞ કરી. 18 લાખ ગોપાલ મંત્રની આહુતિ તમારા યજ્ઞમાં અમારે દઈ છે અને અમે હજારો બ્રાહ્મણો આવશું અને તમે જે સેવા કરો એ અમારે હાલશે. હા, નંદ બાબા નાસવા માંડ્યા કે ઓહો ફાવી ગયો. પહેલાં તમે વગર માંગીએ છોકરો થાય આશીર્વાદ, હવે હું કહો છો અમારા ઘરે તમે પધારશો અને શું કરશો? યજ્ઞ કરશો ને એમાં મંત્ર બોલશો. તો અમારે હોનાના દિવસો આવ્યા. તમે જેટલા બ્રાહ્મણો હોય એ તમે જ આવજો. તમારા હાળા હાળિયું ઘરના તો આવી જ જાય ને, એમાં હાળા હાળી આવે તો એને લેતા આવજો. બધા સ્વાગત છે. અને જ્યાં સુધી 18 લાખ મંત્રો બોલાય, અઠવાડિયું હાલે, મહિને, ત્યાં સુધી ખાવા પીવા રહેવાની બધી વ્યવસ્થા મારી અને એ સિવાય દક્ષિણામાં જે કાંઈ માગો એ બધું મેં તો નક્કી જ કર્યું છે, એ સિવાય માગો એ આપું. નંદ બાબા તો ખુશ થઈ ગયા અને કે હવે મને યશોદા પાસે જવા દો, બહુ રાજી થાય. એ તો યશોદા હતા, અહીં કોઈ ના હોય ને તમે આવા આમંત્રણ ઘેરે જ જાયજો. કે હે કે આ મંદી છે હું પણ તમે એમ 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 ભાઈ બિચારા ઘરનું જોવાનું હોય. પણ નંદ બાબાને એટલો આનંદ, ઓહો કે પહેલાં છોકરાના આશીર્વાદ આપ્યા, હવે કે તમારે ઘરે. અને બ્રાહ્મણોને શું હતું ખબર? કે ભાઈ નથી ને કંઈક ન થાવે ને થાય એટલે આ ગોપાલ સહસ્ત્ર નામ યજ્ઞ કરીએ તો ભગવાન કંઈક અમારું વચન સત્ય કે નગર હારી આપણી આમાં જાહે આશીર્વાદ તો દઈ દીધા. શું કરીએ? અને બધા બ્રાહ્મણોને ભગવાને કીધું તમે નાઈન સીધા આવો ને અને અમારા છોકરાને ગોવાળિયાનું તમારા ઘરે સમાચાર મોકલી દઉં છું. નંદ બાબા ગયા. યશોદાજી કે શું કેમ વાર લાગી? કાંઈ વાર નહીં કે આનંદ છે. હું એ કે હજારો બ્રાહ્મણો વાહે આવે છે, થઈ જાવ તૈયાર. માં યશોદાએ મીડિયા નાચવા કે આપણા ઘરે બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરવાનો, જમવાનું. એ કે ઓકે. લગાડી દીધા હજારો દાસ દાસીઓની સેવામાં અને ગોપાલ સહસ્ત્ર નામના પાઠ 18 લાખ મંત્રોના જપ થયા પછી બધા બ્રાહ્મણોને થયું કે બ્રાહ્મણોના વચન ફેલ જાય પણ યજ્ઞ કોઈ દી ફેલ જાય. યજ્ઞ થાય એટલે ઈશ્વરને દેવું. અને એ મંત્રના યજ્ઞ હતા, ભગવાનના નામના. એટલે ગોપાલનો મંત્રના કર્યા એટલે ગોપાલ આના ઘરે લાલો થાહે થાહે થાહે. નંદ બાબાને તે હરખ હતો જ તે. એટલા માટે કહે છે આનંદ વૃંદાવન ચંપુકાર કે બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદ, આ યજ્ઞનું ફળ અને સપનાઓ આવવા માંડ્યા કે ઘરે પારણા બંધાણા સેવા. અને આઠમની મધરાતે યશોદાને ના પણ નંદનંદન લાલો જન્મો હતા. બોલો નંદનંદન કી. એટલે નંદ બાબાને ગળાડૂબ વિશ્વાસ કે બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદ કોઈ દી ફેલ જાય નહીં. અને એમાંય તે ગોકુળના બ્રાહ્મણો. કેમ? કારણ કે એ ખોટું બોલતા નથી, હિંસા કરતા નથી, ઈર્ષ્યા કરતા નથી, કે કોઈના અપમાન કરતા નથી ને એને માનની પડી નથી. તો આવા બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદ કોઈ દિવસ ફેલ ન જાય. આ વિશ્વાસ એટલે કહે છે મારા છોકરાને તમે હજી આશીર્વાદ. અને ઓલા બ્રાહ્મણો વળી પેટ ભરીને કનૈયાને મીંડા આશીર્વાદ દેવા. ભગવાન કૃષ્ણને એટલે જ ગોકુળ ગમે છે કે હારું આખું ગામ મારું ઉધાર લેશે, જમા આવડા જ કરાવે છે. જે હોય કનૈયા આપો, આશીર્વાદ આપો, ધન આપો. અને ગોકુળવાળા કનૈયાને લેતા નથી. શું છે? આપવાવાળા, આશીર્વાદ આપવાવાળા. કારણ કે પ્રેમ છે. એટલે મારે સંતો ગાય છે કે જગ માગે ધન લક્ષ્મી વ્રજ દે પ્રેમ અનમોલ. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે વ્રજ વૃંદાવન ધામ મોહે પ્રાણ સે પ્યારો.
વૃંદાવન ધામ મને પ્રેમ પ્રાણથી વાલું. કેમ? કારણ કે વ્રજના લોકો પ્રેમ આપે છે, મને બધું જ આપે છે, અને બાકી આખી દુનિયા મારી પાસે માગે છે. પણ વ્રજ મને ઇવન આશીર્વાદ આપણે ભગવાન આગળ માગી છે ને, પણ વ્રજના લોકો આશીર્વાદ માગતા નથી, આશીર્વાદ આપે છે કે કનૈયો સુખી રહેજે, મૈયા જુગ જુગ જીએ તારો લાલો. બધી ગોપીઓએ આશીર્વાદ આપે, બ્રાહ્મણોએ, ગાય ગૌ માતાએ આશીર્વાદ આપે. એટલે ભગવાનને ગોકુળ બહુ ગમે છે, કારણ કે ત્યાં કેવલ પ્રેમ છે. અને પ્રેમ હોય ને ત્યાં દેવાનું જ હોય, લેવું દેવું એ તો વ્યવહાર ને સોદા ને ગણતરી ગણાય ને. प्रेम तो खाली देना ही जानता है, देकर बोलना भी नहीं जानता कि मैंने दिया. तो तमें हुई ते ब्रजवा नंद जन्माष्टमी करे, कोई भी सेवा करिए ने, प्रेम करेली हो एनु वर्णन, एना गुणगान, एनी चर्चा न होय, गणतरी पण न होय. आज प्रेम ने भगवान ने करेलो प्रेम छे, आ एनु प्रमाण छे. तो जो अहींया सुखदेवजी कहे छे कि न निष्फला मता, ब्राह्मणोना आशीर्वाद कोई दी फेल नहीं जाता. એટલે વેદ વિદતા બ્રાહ્મણો, મંત્ર કાઢનારા બ્રાહ્મણોએ ભગવાન કનૈયાને ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા અને નંદ યશોદા બહુ રાજી થયા. તો તમે ને હું પણ પ્રયાસ કરીએ કે આપણે એવી સેવા કરીએ, એવી સાધના કરીએ કે સાચા ભક્તોના આશીર્વાદના પાત્ર બનીએ. અને કેવા આશીર્વાદના તમને ખબર પડી? જે હૃદયથી વાહે પડી જાય, આપો નાપો પ્રભુજી, ટાંટિયા ખેહી એમ નહીં. એવી શુદ્ધ સેવા કરી સરળ ભાવથી કે સંતને સામેથી આપવાની કરુણા આપણા માટે પ્રાર્થના કરતા થઈ જાય, એવા આશીર્વાદનું બહુ જ કામ લાગે છે. રામાયણનો એક પ્રસંગ તમને કહું કે વિભીષણ રામની ચિંતા કરતા લંકાકાંડમાં રામ રાવણનું યુદ્ધ થતું હતું અને રામ પાસે આવીને વિભીષણ આહુડા પાડવા માંડ્યા. એ કે મને બહુ ચિંતા થાય છે. એ કે કેમ? એ કે મારો ભાઈ માયાવી છે, એની પાસે બધા અસ્ત્ર અને શસ્ત્ર છે, અને એ ઇન્દ્રને જીતેલો છે, દેવતાઓ એની સામે પાણી ભરે છે. તો રામ કે તમે મૂંઝાવમાં, મારી અરે સત્ય છે, મારી અરે ધર્મ છે, જે તમારા ભાઈ આગળ બધું જ છે શસ્ત્ર ન, પણ હું નથી, સત નથી ભાઈ, ને ધર્મ નથી, એટલે તમે મૂંઝામાં. વિભીષણ કે એ બધી વાત જાવે, જો દેવતા આગળ ધર્મ છે ને દેવતા આગળ સત છે, તોય મારો ભાઈ એને હરાવી ચૂક્યો છે, જીતી ચૂક્યા. રાવણ તો જીતી ચૂક્યા હતા એને. અને બીજું, તમે તમારા ધનુષ, રામજી કે મારી પાસે શસ્ત્ર છે, મારી પાસે પણ ધનુષ છે, તમે ચિંતા નહીં કરો. વિભીષણજી મિત્ર હતા ને, તો વિભીષણે એક પોઈન્ટ કીધો કે તમારી પાસે અસ્ત્ર શસ્ત્ર ભલે હોય, પણ મારા ભાઈ પાસે જેવો કવચ છે. રાવણે કવચ પહેર્યું હતું અને તમારે આગળ કાંઈ નથી, કારણ કે રામ વનવાસીનો વેશ હતો ને, એટલે ખાલી એક ઉપર ચાદર નાખી હતી, બસ હેઠે ધોતી, શરીર એકદમ ઓપન છે, કાંઈ કોઈ કવચ નથી પહેર્યું. એમ લડવા જાય તો સામેવાળાના શસ્ત્રો ન અડે એટલે કવચ પહેરવું પડે ને. તો રામે તો કવચ નથી પહેર્યું ને રાવણે પહેર્યું છે. તો રાવણ રથી, અને એ રથ ઉપર છે, તમે ઉઘાડા પગ્યા છો. એ કવચવાળો છે, તમે કવચ વગેરેના છે, અને તમે સીધા સાદા ઊભા લીલા લડવાના છો. મારો ભાઈ ઘડીક આમ જાય ને ગાયબ થઈ જાય ને, રાવણ એવું કરતા હતા. એટલે વિભીષણ ચિંતાના કારણ બતાવે કે મને કેમ ચિંતા ન થાય, કે એની પાસે માયા છે આગળ છુપાઈ જવાની, તમે માયા તમે ચોખ્ખા ને ચોખ્ખા ઊભા રહેશો, અને કવચ વગેરેના પગપાળા, મારો ભાઈ રથ ઉપર. એટલે મને બહુ ચિંતા થાય છે પ્રભુ, કવચ વગેરે મારા ભાઈ રાવણના અસ્ત્ર શસ્ત્રથી તમને કોણ બચાવશે? કેમ તમે એની સામે લડશો? એ મને ચિંતા થાય. હવે મિત્રતામાં ચિંતા થાય. રામ ભલે સમર્થ હતા, પણ પોતાના હોય એટલે અનિષ્ટની ચિંતા રહે ને, પોતાનાની થાય. ત્યારે રામજીએ બહુ જવાબ આપ્યો, વિભીષણ તમને દેખાતો નથી મેં કવચ પહેર્યું છે? વિભીષણ આંખ્યું સાફ કરી, મને દેખાતો નથી કવચ. ત્યારે રામજીએ કીધું કે જ્યારે મને વનવાસ મળ્યો ને અયોધ્યામાં, ત્યારે મારા ગુરુને હું પગે લાગીને આવ્યો છું. કોને? વશિષ્ઠ મુનિને. જ્યારે હું વશિષ્ઠ મુનિને પગે લાગ્યો ત્યારે મને એણે આશીર્વાદનું કવચ આપ્યું છે કે વિજયી ભવ. મેં નહોતા માગ્યા, પણ મારી સરળતા, મારી ભક્તિ, કેમ ખબર નહીં, મારા પિતાની ભક્તિના પ્રતાપે મને સંતોએ, ગુરુએ શું આશીર્વાદ આપ્યા છે? તો એ મારા ગુરુનું આશીર્વાદનું કવચ મેં પહેર્યું છે, તમને ભલે દેખાતું નથી. અને આ તમારા ભાઈએ જે કવચ પહેર્યું છે ને, હમણાં મારા શસ્ત્રો એને તોડી નાખશે.
પણ મેં જે કવચ પહેર્યું છે ને એ દેખાતું નથી. તોડવાની તો કોઈ અસ્ત્ર શસ્ત્રમાં એ શક્તિ નથી કે વૈષ્ણવ સંતના ગુરુના આશીર્વાદને તોડીએ કે. એટલે તમે મૂંઝાઓ. આ વાત કોણે કરી લંકાકાંડમાં? રામજી. એ ચોપાઈમાં કરી, મેં તમને આમ સમજાવી દીધી. રામજીએ કીધું કવચ અભેદ વિપ્ર ગુરુ પૂજા તેહી બિન વિજય ઉપાય ન દૂજા. વિપ્ર એટલે બ્રાહ્મણો, સંત, ગુરુ, એની કરેલી પૂજા અને એનાથી મળેલા આશીર્વાદ એ અભેદ કવચ છે, એને કોઈ તોડી કે. અને જેને પણ દુનિયામાં વિજય પામવી હોય, વિજય થવું હોય, એને આ આશીર્વાદનું કવચ પહેરવું જરૂરી છે. પણ મોઢાના આશીર્વાદને મેં કીધું એમ તમારા વ્યવહાર, વિનમ્રતા, સરળતા, સચ્ચાઈ જોઈને જે દિલથી નીકળે ને એ આશીર્વાદ અભેદ કવચ હોય છે. એ દેખાતું ભલે ન હોય. એટલે ભગવાન પણ આ કવચ માટે તરસે છે. એટલે નંદ બાબા કહે છે કે આટલો મોટો શકટ ભંજન થઈ ગયું, પણ હે બ્રાહ્મણો તમે આશીર્વાદ આપો. જો આ તમે બધા સત્સંગી શ્રદ્ધાળુ છો, 11ના દિવસે આવ્યા છો એટલે ભાવવાળા હશો ભાવનગરના, એટલે આ વાત સમજી શકો. બાકી આમાંય તે તર્ક વિતર્ક પહેલાંય થયા છે ને આજે થાય છે. તાર્કિક બુદ્ધિ હોય ને એ તો બધું ન બોલવાનું બોલે ને વિચારે ને બધું કરે. આ પ્રસંગને જ્યારે અમારા ગુરુજી કથા કરતા વૃંદાવનમાં, તો એક પ્રસંગ કહેતા કે બ્રાહ્મણોની આટલી મહિમા છે, જે આ ભગવાન ભાગવત ગાય છે, નંદ બાબા ગાય છે, કનૈયાને બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદ દેવરાવવામાં આવે છે. એવા બ્રાહ્મણો ઉપર પણ અમુક લોકોએ આક્ષેપો અને શું કહેવાય તર્ક વિતર્કો કર્યા છે. અને કળિયુગ છે. અને જો કળિયુગમાં શું છે ખબર? કળિયુગની એક ચાલ છે, તમે સમજો. કળિયુગનું કામ છે બધાને ડાઉન કરવા, પતન કરાવવું. કારણ કે કાળ છે, એ સમય છે, એનું કામ કરે. તમે વિદ્વાન છો, તમે પંડિત છો, તમે બ્રાહ્મણ છો, તમે ક્ષત્રિય છો, તમે ધંધો પટેલ છો, તમે જે હોય, કળિયુગનું કામ છે તમને તમારા લેવલથી ડાઉન કરવા, પતન કરાવવું. એ ચાલ રમે, જે એની ચાલમાં આવે, કોઈક ઓછા, કોઈક વધતા, કોઈક સટકી જાય, પણ કાંઈ ફિક્સ નથી. ગમે એ ગમે ત્યારે હલવાઈ જાય. બધાનું પતન થયું. બ્રાહ્મણોનું જ નહીં, કળિયુગે બ્રાહ્મણો નહીં ભેજા બગાડ્યા. અને ભાગવતની વાત કરતા હોય તો સૌથી પહેલાં કળિયુગે બ્રાહ્મણ ઉપર જ આક્ષેપ કર્યો છે. ઓલા શ્રીંગી ઋષિનો છોકરો શમીકના શ્રીંગી, એણે શ્રાપ આપ્યો, ક્રોધ આવ્યો ત્યારે ને, અવળું સમજ્યો ત્યારે ને, તો સૌથી પહેલો કળિયુગ કોને પકડે છે? બ્રાહ્મણોને. ત્યાંથી તો બાજી બગડી, ત્યાંથી કળિયુગ એન્ટ્રી મારી. તો બ્રાહ્મણોય ગુસ્સો કરે છે ને ભૂલું થાય છે. એવું નહીં, પણ બધા એવા નથી. એમ અપવાદ હોય છે ને, પણ આપણો સમાજ શું છે, એક નજરથી આંકે છે. તો મહારાજ એક કથા કહેતા, ઇતિહાસ બની ગયો છે. એક રામચંદ્ર નામના રાજાથી, આ ભગવાન રામ નહીં, તમે સાઉથમાં જાઓ જગન્નાથપુરીમાં 1723 થી 1773, 57 વર્ષ કે એટલું રાજા રામચંદ્રનું હતું. ને એક રાજા હતા જેનું નામ પુરીના રાજા, કેમ પ્રતાપરુદ્ર તમે સ્થિત એ રીતે રામચંદ્ર રાજા હતા. પછી એનું નામ રામચંદ્ર ખાન પડી ગયું. બહુ સુંદર એમની કથા. આજે ઓલા પતિત પાવન, ઓલા તમે પુરીમાં એન્ટ્રી મારો જગન્નાથ મંદિરમાં, ગેટ ઉપર જે જગન્નાથ છે ને પતિત પાવન, કારણ કે બધાને અંદર એન્ટ્રી નથી, એને જોઈને એ રામચંદ્ર ખાન રાજાને દર્શન દેવા મંદિર છોડીને આવેલા. કારણ કે એ રાજાની એન્ટ્રી આ પંડિતોએ બંધ કરી દીધી હતી, કારણ કે એને એક મુસલમાન સ્ત્રી હારે લગ્ન કર્યા હતા. બહુ સુંદર રામચંદ્રની કથા છે, ક્યારેક પછી કહેશું. તો એવી રીતે રામચંદ્ર નામના ઘણા રાજાઓ ઇતિહાસમાં થયા છે, ભગવાન રામ સિવાય. તો એક રાજા હતા રામચંદ્ર, થોડાક અભિમાની હતા. એણે એકવાર બધા બ્રાહ્મણોને બોલાયા એના રાજ્યના, અને ઘણી વાર બોલાવતા, ચર્ચા થતી, ઇનામ આપતા, ભેટ આપતા, ચર્ચા શાસ્ત્ર એવું કરતા રહેતા. પણ થોડાક ઈગો અને અભિમાનમાં કોઈકની વાતમાં આવીને એક દી બધા બ્રાહ્મણોને કીધું, સાંભળો બ્રાહ્મણો, શું એ કે કળિયુગમાં તેમ બધા બગડી ગયા છે. એટલે બ્રાહ્મણો કે હશે મહારાજ, તેમી કયો ભૂલ સુખ માફ. એમ કારણ કે એમ નહીં, આપણે તમને ખવડાવ્યું છે, તમારું ધ્યાન રાખ્યું છે, તો
તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને, સુધરવું જોઈએ. ઓલા કે બાપા સુધરશું, અમે અમારી રીતે ટ્રાય કરીએ છીએ, પણ માણસ છે ભાઈ. એ કે નહીં નહીં નહીં, 1000 લીટરનો ટાંકો પાણીનો. કેટલા બ્રાહ્મણો છો હતા બિચારા 70-80 ભેગા થયા હતા. અમુક તો સાથે માટેમાં ફરવા વહી ગયા નહોતા એવા, પણ અમુક તો બિચારા હતા. એ તો રાજાએ બોલાવે એટલે કંઈક લાલચે ગયા હતા કે રાજા બોય તો કંઈક ભેટ દર વખતે આપતા હતા. આ વખતે જે મહિના 2 મહિનાનું નીકળ્યું એમ ગયા હતા બિચારા. અને આજ રાજા ફેર્યા હતા. આઠમ પછી રાજા બગડ્યા, ખબર નહીં શું થયું. એણે કીધું સાંભળો, આ 1000 લીટર પાણી છે, તમે કેટલા જણા છો? 60-70 દેખાવશો. બસ મેં સાંભળ્યું છે કે એક બ્રાહ્મણ થયેલા જેણે આખો સમુદ્ર પીધેલો. કયા? તો ઓલા બધા બ્રાહ્મણો કે અગસ્મની અગસ્મની અગસ્મની. હું હતા? કે બ્રાહ્મણ. બ્રાહ્મણ. તમે શું છો? કે બ્રાહ્મણ. પી જાવ ટાંકો. હાલ લે. એ કે હું સમુદ્ર પીવાનો નથી કહેતો તમને, પણ બ્રાહ્મણો જો સમુદ્ર પી શકે તો તમે બ્રાહ્મણ છો ને? કે ભાઈ અમે બ્રાહ્મણ ખરા, પણ 1000 લીટરનો 1-2 લીટર હોય તો. પછી રાજા એ કે 1000 લીટર કોણ પીશે તમારેથી? બધા ઘણા વાતો કરે કે પેલા ફરવા વહી જાય હારા હો, આ તો મેડમ ન હતા, આપણે હલવાઈ જાય કે આવ્યા. રાજા કે પી જાઓ. ઓલા કે મહારાજ એમ કેમ 1000 લીટર કોણ બ્રાહ્મણ પીએ? કે હજી તમે એકવાર એમ કહો ને કે 60-70 મળીને 1000 લીટર પી જાઓ તોય નથી પીવાય એમ. કારણ કે 8-8 લીટર તોય ભાગમાં એમ 1-2 લીટરની ટ્રાય કરી શકીએ. એનાથી આ માણસ છે એ ભાઈ. તો કે એટલે જ હું કહું છું કે કળિયુગમાં તમે બ્રાહ્મણો રહ્યા જ નથી, તમારું પતન થઈ ગયું છે. આજથી તમને દેવાનું બંધ, તમને પૂજવાનું. કારણ કે રાજા તો રાજા હતા, મીંડા જીકવા ઓર્ડર. ત્યાં એક બ્રાહ્મણ સત્સંગમાં જતો હોય છે કંઈક, એ કે હું પી જઈશ. ઓલા બધા સામું જોઈએ કે આપણા ગ્રુપનો છે કે બીજી થયો છે. ભાવનગર સુરતથી એવો લાગે, કેમ એટલું બધું સાહસ કેમ કરે? કે હું પી જઈશ. તો મહારાજ કે આગળ આવો. 1000 લીટર? કે 1000. પણ એ પહેલાં એક શરત છે. શું? એ કે તમે આ વાત કરો છો અગસ્ત્ય નામના બ્રાહ્મણ હતા અને આખો સમુદ્ર પી ગયા. ક્યારે પી ગયેલા? કે સતયુગમાં. સતયુગમાં. અત્યારે હું હાલે? કળિયુગ. એ જ કહું છું કળિયુગમાં તમે બધા પતન થઈ ગયા. કે હા, એમ તો પતન થઈ ગયા છે, પણ તો એમ હું 1000 લીટર તો હું પી જ જઈશ. પણ મારી એક શરત છે. તમારું નામ શું મહારાજ? કે રામચંદ્ર. કે મેં સાંભળ્યું છે કે રામચંદ્ર નામના એક રાજા થયા હતા ઇતિહાસમાં, ક્ષત્રિય. એણે પાણા તર્યા હતા પાણીમાં. કયા પાણા તર્યા હતા? કે સમુદ્રમાં તર્યા હતા. કે સમુદ્રમાં પાણા તર્યા હતા ને એટલે ઓલા બ્રાહ્મણે સમુદ્ર પીધો હતો. કારણ કે ક્ષત્રિયો એવા હતા. તમે આ 1000 લીટર પી જાઓ, એટલે આ 1000 લીટરમાં પાણો તરવી દો એટલે આપણે પી જઈએ. અને જો એની પતિત છે તો તમે ક્યાં ઉછાવી ગયા? તમે પતિત છો. ઓલા રામચંદ્ર પાણા તરવી એકતા સમુદ્રમાં. હું તમને સમુદ્રમાં નથી કહેતો, આ પાણીમાં કહું છું, સ્થિર પાણીમાં. ઓલો તો ઘૂઘવાટા કરતો તોય પાણા તરતા હતા. તમારે તો સમુદ્રમાં નહીં, ખાલી આ 1000 લીટરના ટાંકામાં પાણી હજુ સ્થિર ઊભું, એમાં તમારે એકાદ પાણો એ લાવત બાપા, પાણો લાવત. ઓલો રાજા ઢીલો પડી ગયો કે રહેવાય ગયો, બધા પતન થઈ ગયા, આમાં કોઈને કંઈ કીધે છે એવું. તો એલા બ્રાહ્મણે એ કીધું ભાઈ એ હોય તો કહેવાય, એ સમય હોય, પણ એના મતલબ એમની ખરાબ. અને જો ખરાબ હોય તો તમે કંઈ પતન તો બધાનું, ક્ષત્રિય ક્ષત્રિય નથી રહ્યા, એમ બ્રાહ્મણો બ્રાહ્મણ નથી. એમ પાછ ક્ષત્રિયો હાસા આજય છે અને બ્રાહ્મણો હાસા આજય. એમ કાંઈ એકના લીધે બધાને ઓલું કરી નાખો ને એક ખરાબ, એટલે એવું કાંઈ હોતું નથી મહારાજ. સમય સ્થાન પ્રમાણે હોય. અને આપણામાં ઘણા એ નથી, ગામડામાં પહેલાં ડોલું ઉલળ જતા, અને અત્યારે લાડવો ભાળીને ડાયાબિટીસ થઈ જાય સડે ખાધ્યા વગર. અને પહેલાં કોને ખબર ડાયાબિટીસ? ડાયાબિટીસ હતું બધા. હામાં હેમી ડોલું કાઢતા ઉડાડી દેતા, નહીં તો ઉલાડી જતા. હામે વાહેવાળાને જોતાય નહીં, નથી વધતા, વટે ન સડી જતા. અને હવે સડે. સમય કી બાત હે ના, મતલબ થઈ જાય. જોકે અમુક હજી પડ્યા છે, કેસ બધે છે. પણ ઘટના કહેવા મહારાજ એમ કહેતા કે વાસ્તવમાં કળિયુગ છે તો બધાનું પતન છે, પણ બધાનું બધું જ પતન નથી. આજે પણ સત્યવાદી બ્રાહ્મણો છે, આજે પણ મંત્ર જાણવાળા બ્રાહ્મણો છે, અને એના પ્રતાપે જ પૃથ્વી સત ડોલે છે, હાલે છે ભાઈ. બધા એવા હોય તો ક્યારનું હળગી ગયું. એટલે
તો એ વાતને આપણે વિવેકથી મતલબ એક્સેપ્ટ કરવી જોઈએ. બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદ કામ કરે છે. અને જે બ્રાહ્મણો કે જે ક્ષત્રિય તપ કરે ને, મતલબ જે મંત્ર જપે ને ભગવાનના નામના, અને એમાં ઈર્ષા છોડીને, કપટ છોડીને, એની તોલે તો કોઈ ન આવે. હા, તમે એક કથા કહો રામાયણની. એક રાજા થઈ ગયા ચકવેણ, એનું નામ હતું ચકવેણ. ચકવેણ રાજા એટલા સત્યવાદી હતા, એમની ધર્મપત્ની પણ એને સાથ આપતી. તો આ બે માણા ખેતી કરતા. હવે રાજાને ખેતી કરવાની, રાજ કરવાનું, પણ એણે આખું રાજ પ્રજાને આપી દીધું દાનમાં, કે કોઈ રાજાની, આપણે બધા ઈશ્વરના સેવક છીએ, અને મારે પત્નીનું ઘર હાલે એટલી મહેનત હું કરી શકું એમ છું. અને રહી વાત વહીવટની, તો મને બુદ્ધિ આપી હોય સરસ્વતી, રાજાને થોડીક બુદ્ધિ હોય કુળ પરંપરા, તો એ બુદ્ધિ પ્રમાણે મંત્રીઓ રાખીને પ્રજાને તે લાભ મળે, અને હું રાજા નથી, દાસ છું, એવા ભાવથી જીવતા. તો ખેતી કરે, એમાંથી જે કાંઈ આવક થાય ને એમાં બે માણા ખાઈ પીવે અને ભજન કરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ. અને એની ઘરવાળી ચકવેણની ઘરવાળીનું નામ નથી લખ્યું, ચકવેણી જે હોય એ એને સાથ આપે. તો પછી ગામમાં છે ને, એ રાજ્યમાં અમુક નગર શેઠો રહેતા હોય, મોટા બધો વરણ રહેતો હોય ને, હારો મોળો સુવિધાવાળો. તો આ રાજાની પત્ની પાણી ભરવા જાય ને કૂવે, તો એ તો ઓલો રાજા તો સાદો અને ખેતી કરીને, મતલબ સિમ્પલ જીવન, ભજન કરતા. તો આ પણ સિમ્પલ. તો ઓલી શેઠાણીઓની એ બધી છે ને વાતો કરે, એના ઘરેણાની ને હાડીઓની, કે જો મારે હાટો આજે આ લાવ્યા તમારા ભાઈનું. ભાઈએ કેટલા ડોકા મળી દીધા એ કોણ કે, પણ આ લાવ્યા. અને આ બિચારી પાણી ભરવા આવે છે, આને કાંઈ જો વાતું કરે. તો ઓલી રાણીને મનમાં, સ્ત્રી રહીને થોડુંક લાગી ગયું, એટલે એણે જઈને કીધું કે બહુ થયો, મને મારા ઘરેણા જોશે, મારે નવી હાડીઓને ઘરેણા પહેરવાના થાય. રાજા કે કોની વાતમાં તું આવી ગયા, ઘરેણું જ છે, તારા હાથમાં જે માળા છે ને એમાં સાચું ઘરેણું છે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ. અને આ હાડક્યા ઉપર તારે બીજી ધૂળ હું કામ નાખીશ, અલગ ટાઈપનું પીળા કલરની ધૂળ, તને એમાં કેમ આ? એ કે પરવસન નથી જોતું, ઘરેણા જોતા. તમે રાજા છો ને, હું તમારી ઘરવાળી છું, મને લાવી દે. રાજા કે મારું ખરું કર્યું. આમ થાય, આ બધા પ્રસંગોમાં જાય ને એમાં આમ થાય, બીજાનું જોઈ જાય. મગર આપણું બરોબર જ હાલતું હોય, કાંઈ વાંધો ન હોય, પણ ભાડાનું છે. હવે રાજાને એમ થયું કે આણે મને આટલો ધર્મમાં સાથ આપ્યો, અમારી ઘરવાળીએ ભજન કરે છે, તો મારે એને દેવું જોઈએ. એણે એના મંત્રીને, એક નોકરને બોલાવ્યા. એને કીધું કે લંકા જાઓ અને રાવણને કહો કે રાજા ચકવેણ કરમાં હોનું માગે, ટેક્સમાં. ઓલો વિચાર કરે, હું કોઈને પાસે જવાનું? લંકાધિપતિ રાવણ પાસે. અને એને શું કહેવાનું? રાજા ચકવેણે તમને ટેક્સ દેવાનું કીધું, હોનું લાવો. કે જાઓ. એટલે રાજાને આજ્ઞા, એટલે ઓલો બિચારો બીતો રાવણ સભામાં ગયો. રાવણ કે શું છે? એ કે મારા મહારાજ ચકવેણનો આદેશ છે તમને કે ટેક્સ કોઈ દી અમે લેતા નથી, પણ આજે એમને કંઈક જરૂર પડી છે, એટલે હોનું શુદ્ધ ટેક્સમાં આપો. હા, રાવણ અશોક, હું ફેરી રીત ગયો નહીં કે આ ઇન્દ્ર સૂર્ય ચંદ્ર મારી નોકરી કરે છે વગર પગારે. અહીં રવિવારે હાથે માઠેમની રજા હું એને નથી આપતો. નવગ્રહ મારા તું મારી આગળ ટેક્સ માગે? એ કે મારા અમે હવે દૂત માણસ છીએ, અમારા રાજાના સંદેશ, મને આમ થોડુંક થતું હતું કે ન આવવું જોઈએ, પણ હવે એણે કીધું એટલે હું આવ્યો છું. અને આજની રાત રોકાવાનો, સવારે હું નીકળી જઈશ, મને તમે ટેક્સ આપો. રાવણ હસીને કે છેલ્લી રાત લાગે તારી ત્યાં, અહીંથી કોઈના રિટર્ન ટિકિટ લંકામાંથી, પણ તું દૂત બનીને આવ્યો, દૂતને મારવો જોઈએ, કારણ કે તારો વાંક એમાં છે નહીં. પણ સવારે ખાઈ પીને જે તાર જલેબી ફાફડા ખમણ પોપૈયાની ચટણી જે ખાવું એ ખા અને નીકળ. સવારે ઊભો હશ ને તો નહીં હોતું, એટલે રાતે ખસકાવી નાખજે. બોલે મારો વિચાર કરે, અને રાવણને દાંત જ નકર આવ્યા કરે. એ સાંભળી માળું અર્જુનું આમતું રાવણ આગળ ટેક્સ માગે એમ. તે આમ કરતો કરતો ઘરે ગયો. મંદોદરીને કે
ખાવાનું આપી દે. કે કેમ આજ બહુ ફોર્મમાં છો પ્રભુજી? રાવણ કે પણ હું કરું? તે સભા સાંભળી આજ કે મારે તેવું ધ્યાન ન હોય, તમારી સભામાં લે. મનમાં કીધું, ઘરવાળાને વહેલું ન હોય. એ કે મનમાં કીધું તમારી સભામાં હું ગયો. તે આ સભાનું સાંભળ્યું? એ કે હું છું? એ કે એક સકવેણું, ખબર નહીં સકવેણું હું નામ બોલ્યો કે મને યાદ નથી, એનું દૂત આવીને કહે છે કે મને ટેક્સ આપો. બોલો, માણસો કે ગાંડા થઈ ગયા. આ દેવતાઓ પાણી ભરે છે આપણા, અને માળો એ ટેક્સ માગે. અન મંદોદી સમસો દૂધીને શાક ઠલવતી ઊભી રહી ગઈ, ભાખરી દેતી સેવ ટમેટાની બેન. એ કે કોનું નામ બોલ્યા? ચકવેણ. એ કે તમને દેવા વાંધો છે? ચકવેણને આપી દો, નકર આપણે નહીં જીવતા. કે તું એને કેમ ઓળખીશ? લે હાલે રાવણ કે તું એની રાવણને શોટ લાગ્યો આગો. કે કોણ? ઓલી મંદોદરી કે ચકવેણ, એને દઈ દો તમે સોનું, આપણે ક્યાં તાણશે હોનાની? થોડુંક માગે એમાં શું થઈ ગયું? આપણે જીવતું રહેવાનું છે. રાવણ હશે મને મારશે કોણ? એ કે તમે ચકવેણના તપને નથી ઓળખતા. મેં સત્સંગ કર્યો, એના નામ મેં સાંભળેલા ચકવેણના. રાવણ કે આ બધાનું ફેરી ગયું લાગે, ગાંડા થઈ ગયા માણસો. હાથે માઠે જઈને ફેરી ગયું બધાનું. એ કે આવું બોલે? એ કેવું ભાઈ? મંદોદરીએ એના મહેલમાં ઝારના અમુક દાણા લીધા અને કીધું બધા કબૂતરા આવ્યા, સવારમાં બોલાવ્યા. એ કે જોજો, તમે રાતે કહેતા હતા ને સકવેણ શું છે, આમ દાણા નાખ્યા. એ કે બધા કબૂતરા તો દાણા ખાવા જ મળે ને ફટફટ ફટફટ. અને ખાતા હતા ને ત્યાં મંદોદરીએ કીધું તમને રાવણના હામ છે કોઈ દાણો અડ્યા હતા? બોલા વધારે મીંડા ખાવા. કાળિયા ભીના થઈ જાય, કોઈને અરે કોણ લેવા દેવા? રાવણ ફાવણ એના ઘેરે મીઠા બધા કબૂતરા સકા સક ખાવા. તો મંદોજી કે એટલે રાવણ કે બધું કહેવા હું માગે? એ કે ઉભા રે. અપેશ બોલી, સાંભળો કબૂતરો, તમને ચકવેણને આણશે કે દાણો એટલે બધા કબૂતરા સ્ટોપ. રાવણ કે મારા કબૂતરા ઓળખે ના ચકવેણ છે ઓળખી કે ઓલા ચકવેણના હામ આપ્યા તો એક કઈ કબૂતર અડે નહીં. અને મંદોરી બીજા નાખ્યા દાણા, અડે બીજા. બધા કબૂતરા ચૂપ ઊભા રહી ગયા, ઉડી ગયા, નથી ખાવાનું થતું. 11 ઉપવાસ. હાલ એટલે રાવણને આમ થોડુંક હેલી તો ગયું, પણ એ કે આ બાયું ઓલો દૂધ ના કબૂતરું એની માટે કોઈ જ વેલ્યુ એટલો બધો આમ શું કહેવાય સિરિયસ હતો જ નહીં. રાવણ સિરિયસ હોય નહીં ને, બીજાને રોવર આવે ને આ બધી હુજે નહીં આ બધી. પછી હવાર તો પડી, સભા ભરાવાની હતી. ઓલાને કીધું તો હવાર તું હશ ને તો જીવ તો નહીં હો, એટલે નાસ્તો કરો કે રાતનો નીકળી જાય. તો ઓલો દૂધ હવારમાં પાછો ઊભો હતો. એ સકવેણનો માણા. એ કે મહારાજ છેલ્લી વાર કહું છું, હું જાઉં છું, તમારે હોના કર દેવાનો છે? એ કે તારે જીવતો રહેવાનું છે, નીકળાય છે. ઓળખેશ તું કોની સામે બોલે? દેવતાઓ પછી શંકરને કૈલાસ હોતા મેં ઉપાડેલા. આંખ ખુલે ને આખી ભ્રુકુટી એટલે પૃથ્વી તાંડવ કરે કે ભયંકર ભૂકંપ કિરના. અને તું મારી આગળ ટેક્સ માગે, તને શરમ આવે? કોની આગળ એમ? એ કે મને આ બધું ન સમજાય, અમે તો રાજાના હતા કીધું ચકવેણના એટલે. પણ હું ચકવેણનો એક દૂત છું, અને ચકવેણે મને કીધું હતું કે રાવણ ટેક્સ ન આપે ને તો તારી કળા એક બતાવતો આવશે. તારી પાસે શું કળા છે? મળો સાંજે રાતે જ ન કીધી તે કળા. કળા તો હારા પછી જ કરે મોકલો. એ કે તારી પાસે શું કળા છે? મોરલો છો તું? એ કે હાલો હવે સમુદ્ર કિનારે લંકા. એ કે મહારાજ હું મોટો આર્ટિસ્ટ છું, તમારી લંકા મેં જોઈ લીધી છે ઉપરથી, એવી જ લંકા રેતીને બનાવી દો હમણાં. રાવણ કે તો કળા હોય તો ક્યાં આપણે કળાની કદર કરી છે, કારણ કે આપશું ઇનામ બિનામ તને, બાકી ટેક્સ બેક્સની વાત તો જવા જ દે. તો ઓલા છે ને જેવી લંકા હતી ને મહેલ ને આમ રેતીમાં, તમે જોયું રેતીમાં સમુદ્ર કિનારે અમુક જગન્નાથ બનાવી દે, રથયાત્રાને એમાં જોયેલું રેતીમાં કલાકાર હતો, એણે બધું આમ ઢગલામાં બનાવી દીધી આખી આમ લંકાનો શું કહેવાય મેપ, આખો ઉપર ઓવરવ્યૂ, મહેલો ને રસ્તા ને ઝાડવા ને બધું, ઉત્તર દક્ષિણ ચારે ખૂણા ને. રાવણ કે મળો થયા કારીગર, સાપી દીધું. એ કે પછી ચકવેણે કીધું હતું કે રાવણ લગભગ તો આડો હાલશે જ તે, એટલે કળા દેખાડી. એણે એમ કીધું હતું કે જો ટેક્સ ન આપે ને તો ઉત્તર બાજુથી થોડોક હાથ ફેરવી દેજે એમાં. તે ઓલા છે ને તેમ ટેક્સ નહીં દેવાના કે ટેક્સ નહીં દેવા, તો ઓલા આમ ઉત્તર બાજુ હાથ ફેરવો ને એટલે રેતીમાં તો હાસો હાથ ફેરી ગયો, ઓલ પર ગઈ લંકા ઉત્તર બીજાની. બધા મકાન પડી ગયા,
સમુદ્રમાં. રાવણ કે એ તું ઊભો હા શું થાય મારા બેટા કે હારે કેવા રાવણને ચડાવ્યો સકડી. એ કે આ રેતીમાં દોરેલી લંકા અને ચકવેણ ને કર નહીં આપ્યો તો ચકવેણને આણશે આમ કર્યું ત્યાં ઉત્તર બાજુની લંકા રેતીમાં નકશાની લંકા નષ્ટ થઈ. ઓલા પણ હાસી રાવણ કે 1 મિનિટ ઉભો રહે હવે હાથ ફેરવતો નહીં કે એ કે મારા જો હાથ નહીં ફેરવતા કે હવે તો ઉપર બેહવાનો હતો કે કાળા એક જ દેખાડાની કીધી એ કે બે હતો જ ત્યાંથી હાય ટેક્સ લો આને ફોન કેટલું જોતું કેટલું જોતું તારો ઢગલો કરી દીધો. 2 નાક્ષસો ને હારે મોકલ્યા કે હારે જવાની હોહો તોલા હારે ઉપાડી નો કે માણસો કરો પણ આને આપો ને કે આ હુવરાઈ દે. અને રાવણને એકવાર ઈચ્છા થઈ કે એકવાર ચકવેણના દર્શન તો કરવા છે જીવનમાં. કાંઈ છે શું ચીજ છે મારા આવા મોટા મોટા કેસ પીડ્યા દુનિયામાં શેર માથે સવાય. હવે ઓલો તો હતો તો લંકા મૂકી દીધી અડધી. એ કે મહારાજે કીધું છે કે કોઈનું નુકસાન આપણે કરવા નથી થતું. વળી રેતી દોરીને ફાટ કરતી થઈ ઊભી. વાહ હું તો એને ગોતું સાહેબ મળી જાય કામ થઈ જાય આપણું મંદિર હા શું એ માણા એ સકવેણ નો મળે કાંઈ નહીં. એ માણા મળી જાય ને એ મળી જાય તો નકશામાં કામ થઈ જાય. મંદિરો ગિરને કી નકરા આપણે મારા રેતીમ બનાવે હાસા થઈ જાય. અને અમુક આડા હાલે તો બધી કોઈ કામનો માણસ છે એટલે એને બોલાવા જેવો છે. પણ એ હારો હાથમાં ક્યાંથી આવે આપણને. તો પછી તો હોનું લઈને આવ્યો તો રાજા ચકવેણ સામે મૂક્યું. રાજા ચકવેણ માળા કરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે શાંતિથી બેઠા બેઠા. ઓલા એને તો બધી ખબર જ દૂત આવે એટલે કીધું મહારાજ બહુ હોનું આપ્યું છે જો રાક્ષસો 2 હારે મોકલ્યા ઘણું ગણાય નહીં એટલું બધા. અને રાણીને કે લઈ લે તાર જે ઘરેણા બનાવો હોય પહેરી લે તું તાર બરોબર. ઓલી રાણી કે કોઈને કારણ કે રાણીએ સાંભળ્યું રાવણ પાસે મોકલ્યો તો કે રાવણે આપ્યું કે રાવણે પગે લાગીને આપ્યું દર્શનની આશા છે અભિલાષા છે. બેઠા પેલા એ આવે કે આપણે જવાનું દર્શન કરવાની એવું મને સમાચાર આપ્યા તો એ કે તે શું કર્યું તો ઓલા તો કીધું કે મેં મહારાજની આજ દેખે તો એક કળા દેખાડવાનું કીધું મેં દેખાડ આખી વાત કરી. ત્યાં ઓલી બાય ઢીલી એ કે માને જ જોતા આવા ઘરેણા મારા પતિ પાસે આટલો પાવર હોય અને હું આવા બાયુની વાતમાં આવીને એની માળા રોકીને હું આમાં ઘરેણા માગીને બેઠી. મારે ઘરેણા નથી જો જાઓ રાવણને પાછા દઈ આવો. ઓલા કે તમે પણ તો અમને હું કામ ખોટા ઓલા રાક્ષસોને કે મારે નહીં જવાનું રાક્ષસો પાછા ને ઘરેણું પાછું બધું. તો કે દેવી ચકવેણે કીધું કે આ ઘરેણા ધૂળ છે અને ઘરેણા મૂકીને માણા વયા જવાના રાવણે વયો જવાનું. સાચું ઘરેણું તારી જીભમાં છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ. આખું બ્રહ્માંડ હું ભેગું કરીને જીતી શકું આ રામ નામના બળ. અને એ મને સમજાઈ ગયું છે એટલે મને એકમાં રસ નથી. ચકવેણ કહે છે અને તું ભાગશાળી છો કે તને હું આપું અને તને હવે આ સાચું ધન મળ્યું છે તો આ લૂંટ આ ભેગું કે એની સામે આ અને તારે આના બદલામાં જોતું ને આનાથી 1000 ગણું તારે પાસે મળી જવાનું. પણ એ છેલ્લે દુઃખદાયી ને નશ્વરને અભિમાન વધારવાવાળું એના ચક્કરમાં આપણે નથી પડવા. પણ હું તમને આ ઇતિહાસ કીધો ત્રેતાયુગનો કે આ શેનું બળ છે તપનું. આ શેનું બળ છે જપનું. આખું વિશ્વ તમે ભગવાનને વશમાં કરી શકો યાર બીજા બધાની ક્યાં વાત કરો. તો પછી આવા મહામંત્ર છોડીને હા કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી રાધાષ્ટમી આવતી હોય ને શ્રાવણ મહિનો હોય ને હવે સારા દિવસો આવવાના છે નવરાત્રિના શ્રાદ્ધના દિવાળી કેટલી બધી પવિત્ર તહેવારો ચતુર્માસ. તો આપણે બતાવો આ કરાય કે માથાકૂટું કરાય. વિચારો તમે કે અસલી ધન અસલી ઘરેણું હરિનું નામ જે આપણને હરિને હરિનું ધામ આપી શકે. તો પછી દુનિયાની બધી વસ્તુ તો ગૌણ છે એ પણ આપી શકે જોતી હોય તમારે. પણ ભગવાન જેની પર પરમ કૃપા કરે ને આ એને જરૂર પૂરતા આપે હલવાડતા. પણ તમારે હલવો હોય ભગવાન કે મને વાંધો એ દેવાય. પણ એ આ ધન મૂકીને આપણે કોઈ કે આમ કીધું આમ કર્યું ઓલું થયું આમ થઈ ગયું પેલું એ કચરામાં પડશું તો 5-25ના ઝઘડામાં તારો હીરો ખોવાણો કચરામાં. એમ સંતો ભજન કહે કે નાની નાની વાતોની માથાકૂટમાં આપણી માળા આપણો કૃષ્ણ પ્રેમ આપણું ધન ઊભું રહી ગયું છે ભાઈ. તો હવે ચકવેણના ઘરવાળા સમજ્યા એમ તમે સમજો એવી આપણી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના છે. હરે કૃષ્ણ
કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે હરે. પછી કોઈ બ્રાહ્મણોના ક્ષત્રિયોના આશીર્વાદ પણ એટલા કામ કરે છે તપ જપ ના બળે. અને જો કોઈનામાં તપ જપ બળ નથી અને જે લખ્યું એ ઊંધું છે, ઈર્ષ્યા કરે છે, અભિમાન કરે, એવાના આશીર્વાદ કોઈ અસર કરતા નથી. એ ખાલી ખુશ કરે માણાને, બાકી એમાં કાંઈ ભલીવાળ થાય નહીં. અને કળયુગમાં એવા પાખંડીઓ પણ આશીર્વાદ દેવાવાળા હોય છે. એટલે ચેક અને સાવધાન, ચેક કરો, સાવધાન રહો. અને ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખી નીતિ ને પ્રીતિથી, સંસારમાં નીતિથી, ભગવાનમાં પ્રીતિથી ભજન કરો. અને ઈશ્વર દે જે અમારા કોકને તો ઓર રાજી છે, ભલે એ હાસો ક્યારેક દેવા થાય, માગવા થાય, ન આપે એને ખેર, પણ જોઈને રાજી થાય. ઈશ્વર આપશે, એને યોગ્ય છે આપશે. યોગ્ય બનો, પાત્ર બનો, પ્રભુને પીરસવું પડશે. અનપાત્ર નથી તો હશે એ પણ બીવું જશે. સીધી પોલિસીને અપનાવી જોઈએ. તો અહીંયા નંદ બાબાએ બ્રાહ્મણો આગળ આશીર્વાદ લેવરાવ્યા, લીધા. આની ઉપર આખી ચર્ચા કે આશીર્વાદ કોના કામ કરે. શ્રાપ આપે તો લાગી જાય, વરદાન આપે તો કોણ? જેણે તપ કર્યા હોય, જેણે જપ કર્યા હોય, પછી ક્ષત્રિય હોય કે બ્રાહ્મણ. અને જો એવું નથી તો પછી ક્ષત્રિય હોય કે બ્રાહ્મણ, કાંઈ અસર થાય. જે રીતે રક્ષાબંધન, બેનું ભાઈ માટે રાખડી બાંધે, આશીર્વાદની કામ ના કરે ને, સુખી થાય. પણ બહેનોની ભક્તિ હોય, જપ તપ હોય ને તો આશીર્વાદ કામ આવે. આશીર્વાદ કોઈના બી કામમાં આવે, અગર એ પાત્ર હોય. મારી પાસે કમાણી હોય તો હું તમને દઈ શકું ને. તો જેની પાસે તપ, સેવા, સાધના, પરોપકાર, આ બધી કમાણી જેણે કરી છે, એ સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, બ્રાહ્મણ હોય કે ક્ષત્રિય, એ મેટર નથી કરતો, એની પાસે છે કમાણી. એટલે એ કોઈને આશીર્વાદના રૂપમાં આપીએ કે ને એની અસર થાય ને થાય. અને નાટક તો નાટક કહી રહે. આ બે વસ્તુને સમજવી જોઈએ. તો પતન બધાનું થયું છે. આપણે કોઈની પર દોષ લગાડતા ને કે એનામાં આ દોષ એના, તો ભાઈ આપણે કંઈ દૂધે તો આપણામાં કાંઈક તો ભૂલું હોય, માણસ છે. એટલા માટે એકબીજાને માફ કરો, એકબીજાને સાથ આપો, તો ઈશ્વર રાજી થાય. આપણે એક બાપના 4-5 દીકરા હોય તો ભૂલ કોણ નામનો હોય? માથાકૂટ કોણ નથી કરતું? પણ જો હળી મળીને રહે તો પિતા રાજી થાય કે નહીં? થાય ને. અગર ગમે એવા સુખી હોય છોકરા પણ બાપા રાજી થાય, એક વિચારો. તો પરમ પિતાના આપણે સંતાનો છીએ અને ઈશ્વરે બધાની યોગ્યતા અનુસાર આપણને આપ્યું છે. પણ એકબીજાને સાથ આપીએ, માફ કરીએ, ભૂલું આપણી થાય હવે, તો મને એ વિશ્વાસ છે કે ભગવાન રાજી. અને જેની ઉપર ભગવાન મહેરબાન રાજી થઈ જાય એને દુનિયામાં શું ઘટે? પછી દેવતાઓ એની સારે ચડે, લક્ષ્મી એની વારે ચડે, એને કાંઈ કમી રહે નહીં. તો આપણો બધાનો એક જ પ્રયાસ હોવો જોઈએ, હાસું હું, ખોટું હું, તમે ખોટા હું, એ બધી માથાકૂટ નથી કરવાની થાય. ભગવાન રાજી રહે એ કામ કરવાના થાય. સંતો રાજી રહે એ કામ કરવાના. એની માટે સહન કરવું પડે તો એ કરો. એની માટે થોડું ઘણું આપણું ગહાતું હોય તો ગહાવ. મુદ્દો છે કે ભગવાન ને સંતો હાસા રાજી રહેવા જોઈએ. આપણે જગ જીતી ગયા અને એ જ નારાજ હોય, તમે આ દુનિયામાં પામ્યા તો શું પામ્યા યાર? છેલ્લે ગયું બધું. આ વાત સમજે એ જીવનમાં કંઈક પામશે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ. ક્ષમા લીલા તો રહી જ ગઈ આ બ્રાહ્મણોના ચક્કરમાં, બ્રાહ્મણોને. પણ આ મુદ્દો બહુ મહત્વનો મતલબ હતો. અને આ સકવેણ આવી ગયા, એમાં બીજું રહી ગયું. પણ કાંઈ વાંધો નહીં, આ ભગવાનની આ ઈચ્છા હશે. પણ 11ના દિવસે ભગવાન રામચંદ્ર, દશરથજી મહારાજ, હરિશ્ચંદ્ર રાજા, રઘુ રાજા અને ઓલા માનધાતા, આ બધા સૂર્યવંશના રાજાઓ છે ભાગવતમાં નામ. એ બધા 11 રહેતા. જેવી રીતે ઓલા શું નામ, દુર્વાસા શ્રાપ આપ્યો હતો, અંબરીશ રાજા, આ પણ સૂર્યવંશના, એ પણ 11 રહેતા. અને નંદ બાબા ચંદ્રવંશની વાત કરું તો એમાંય 11નું પાલન કરતા. તો આપણે બધાએ પણ, તમને પણ વિનંતી છે કે 11 વ્રતનું પાલન કરજો. એમાં નિયમ એટલો છે કે અન્ન નથી ખાવાનું. ફરાળ તમારું શરીરનો સાથ આપતો હોય તો હારી પેટ કરી શકો છો, એમાં કાંઈ ના નથી. પણ જો શરીર સાથ આપે તો ઉપવાસ કરો તો પણ બહુ સારું. મારથી જ નથી થતા એટલે બહુ બોલતા કાંઈ હારા એમની લાગી નહીં. અને એમની કરીએ છીએ એવું કંઈ ખોટું કહીએ નહીં હોય, કારણ કે પેટ બતાવી જ દે કે આપણે કેટલું કરતા હશું. લખણ તો હામાં જ વર્તાતા. પણ ઓકે,
પણ એટલું યાદ રાખો કે થાય એટલા ઉપવાસ, મતલબ અન્ન ખાઈ લો, અન્નનો ખાવ, અન્ન સિવાય ફરાળ, ફ્રૂટ, દૂધ, ડ્રાયફ્રૂટ ઘણું છે. અને થઈ શકે તો કરો, બહુ સારું. આયુર્વેદ પ્રમાણે પણ તમારા ઉપવાસ બહુ જ ભક્તિની રીતે, વૈજ્ઞાનિક રીતે, શારીરિક રીતે બહુ જ લાભદાયક છે. અને ભગવાન રાજી થઈ તો વાત જ જવા દે, પણ ન થાય તો કાંઈ વાંધો નહીં. પણ મેઇન વસ્તુ હું જ ખબર, 11ના દિવસે ભગવાનના નામની માળા વધુ કરો, કીર્તન વધુ કરો, સત્સંગ વધુ સાંભળો. આ ઘણા ઉપવાસ રહીને માળા, આ બિચારો ઉતરી ગયેલું મોઢી કરતા તું બટાકા બે ખાઈ લે, પણ કીર્તનમાં આય, એમ કહેવાનું શું છે કે સેવા કરો, કીર્તન થાય, એ વધારે મહત્વ. ભાઈ ભૂખ્યા રહેવું, રાયડું પાડવી, મોઢા બગાડવાનું, હુઈ રહેવું, ઉતરી ગયેલા મોઢા મરી ગયા, આજ તો મારે તું લઈ લે, બાટલો ચડાવી દે તને કહેતા હોય ગ્લુકોઝનો, પણ તું ઢીલો ન રહે. કહેવાનો છે શક્તિ અને ભક્તિ ને આનંદ તો રહેવો જ જોઈએ. અને એક દી ન કરી તેમાં કાંઈ થઈ જતું નથી. તો ભગવાન તમે ઈચ્છા કરશો ને એટલે ભગવાન શક્તિ આપશે. આપણો થોડોક શરૂઆતમાં કષ્ટ પડે, પણ પછી એનું ફળ બહુ મધુર હોય છે. અને જો તમે ભોગ કરી લો ને ખાઈ લો ને બધું ન ખાવાનું, તો તમને ભલે મજા આવે, પણ પરિણામ હોસ્પિટલ ને રોગ ને દુર્ગતિ. અને અત્યારે તમે ઉપવાસ કરો, તમને થોડું કષ્ટ લાગે, પણ પરિણામ અમૃત જેવું મળશે, રિઝલ્ટ બહુ સારું છે. તો વિવેકી વૈષ્ણવ આ વાત ઉપર વિચાર કરે. અને 11મી વધારે ભગવાનના નામ લેવાય, ભાગવત વંચાય, મંદિરે જવાય, એવું કંઈક સદધર્મ કર્મ થાય. અને એ અનુસાર શરીર જેનું જેવું સાથ આપે એવું એને પાલન કરવાનું. ઓવર કોકની વાતમાં આવવાનું. કોક 300 કિલો ઉપાડે તો આપણે ઉપાડાય નહીં, નગર આપણે 3 કિલો હું આપણને કોક ઉપાડવા પડે, એવા થઈ જાય. એટલે આપણે આપણી રીતે પણ જેટલું કરીએ કે એમાં થોડુંક એક્સ્ટ્રાનો પ્રયાસ કરવાનો. કે ભાઈ 12 વાગે પાણી પીવું તો 1 વાગ્યા સુધી ખેંચી લેવાનું, એટલું તો કહી દઈએ. ભાઈ ચાલો નથી પીવા તો પછી થોડું દૂધ લઈ, થોડુંક ફ્રૂટ લઈ લઈશ, પછી નહીં તો ફરાળી હતી, પહેલેથી જ ફરાળ ઉપર ઝાપટી જાય તો સાહસ થોડુંક કરવાનું. 12 વાગ્યા સુધી તો બધા રહીએ કે, અને પછી ભલે થોડુંક કરે. આવી રીતે ધીરે ધીરે તમે પ્રયાસ કરો અને મને આશીર્વાદ આપો. અને બીજું ધન્યવાદ, આજે આપણે ભાગવતની રામાયણની થોડી વાત કરી, પણ નંદ બાબાની 11ની પણ વાત બહુ કામની હતી. તો બહુ વધારે જ્ઞાન નથી દેવું, સમય થઈ ગયો. થોડું એમ મીઠું. અને તમે બધા પ્રેમથી આવો છો તો અમે, મારા બાપાએ કહેતા અને ગુરુજી કહેતા કે મીઠા જળના મૂળ ન ક્યાંય બેટા. કોક માણા સાંભળે તો એને પછી બધું ન સંભળાઈ દેવાય, એને થોડું. એટલે હું એ વાતને હંમેશા ધ્યાનમાં રાખું અને સમયે પૂરું કરવાનો પ્રયાસ કરું. પણ છતાં ક્યારેક 5-10 મિનિટ આવા 11ના આવા વિશેષ સત્સંગ હોય તો વધી જાય, તો આપ વૈષ્ણવો ક્ષમા કરશો. અને 2 મિનિટ કીર્તન કરીએ. જે કાંઈ વ્રત ફળ સત્સંગ અમારે દીપકભાઈના પિતાશ્રી સાથે ઘણું રહ્યા છે, મંદિરમાં એમનું આગમન સેવા ઘણી રહી છે. તો ભગવાન જ્યાં પણ હોય એમને શાંતિને સદગતિને એમના ચરણોમાં રાખે એવા ભાવથી 2 મિનિટ કીર્તન કરીએ, ત્યાં પ્રસાદની વ્યવસ્થા થઈ જાય. બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે.
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે હરે. હરિનામ સંકીર્તન કી. તો બધાને ધન્યવાદ. જન્માષ્ટમી ઉત્સવમાં પણ આપ સૌએ તન મન ધનથી સાથ સહયોગ આપ્યો એ માટે ભગવાન દ્વારિકાધીશ રાધારાણી તમને બધાને શક્તિ ભક્તિ આપે એવી શુભકામના. અને ગીતા મંદિર
નું એક જ પ્રયોજન છે કે બધાને ભક્તિ વધે, ભગવાનની કૃપા વધે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાનનો પ્રચાર થાય. અને આપ સૌ આશીર્વાદ આપો એ શુભકામના. અને જે પણ ગીતા મંદિર શ્રી જોડાય છે તો વોટ્સએપ ગ્રુપ દ્વારા એમને જે કાંઈ પ્રોગ્રામો આવી રીતે હોય, કોઈની શ્રાદ્ધ, કોઈની તિથિ, કોઈ આવતો હોય પ્રોગ્રામ રાખવા હોય તો રાખી શકો છો, કોન્ટેક અમારો કરી શકો છો. મુખ્ય વસ્તુ છે બસ એકબીજાને માફ કરીએ, એકબીજાને સાથ આપીએ અને આપણો વ્યવહાર વ્યવસાય નીતિથી કરીશું, ભક્તિ કરતાં કરતાં બસ સોનામાં સુગંધ થઈ જાય. તો બધાએ ભગવાનને પ્રેમ કરો, ભક્તિ કરો અને ભગવાનના સંબંધે બધાએ આત્માઓને પ્રેમ ને દયા કરો એવી સદભાવના સાથે. ધન્યવાદ. એકવાર મહામંત્ર બોલી સત્સંગને વિરામ આપીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.